Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture we are going to learn about the elementary matrices. Okay, so let's get started. Elementary matrices. First of all, let me tell you a revise identity matrix which is very well known to all of you. Suppose I want identity matrix of size n by n. Okay, so what is this matrix? Identity matrix of size n by n. So this is very simple: 1 0 dot 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 so on 0, right? 0 1 dot 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 0. Likewise, if we continue and last it will be 0 0 0, finally it will be 1. So this is identity matrix of size n by n, right? Fine. Now I'm going to define elementary matrices. Okay, actually there are three elementary operations, and using these three elementary operations we can construct three different types of elementary matrices. Okay, so first elementary operation is what? So very first elementary operation is nothing but interchanging two rows. Okay, I'm talking about the elementary operations which results into elementary matrices. So interchanging two rows. Okay, so if I interchange any two rows of this identity matrix, then I will get one elementary matrix. Okay, so for example, I can give the example of elementary matrix. Suppose I am considering identity matrix of size 3 by 3, then elementary matrix will be, you can interchange any two rows. So let me consider identity matrix of size 3 by 3. This is first elementary operation I'm talking about. So identity matrix of size 3 by 3 is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now to form elementary matrix, you can interchange any two rows of this identity matrix. Okay, so I can construct elementary matrix of these types. So I will write some, I'm first of all I'm going to interchange the first and third row. So second row will be as it is, third row will come in the place of first row, first row will go shift and it will be in the third row. So this is your one of the elementary matrices. So this is elementary matrix. Okay, there are three types of elementary matrices. I'm talking about the first type of elementary matrices, which can be formed by interchanging two rows of the identity matrix. Okay, then you can interchange the first and second row also. Okay, you have so many options. So third row will be as it is, interchanging first and second row will come in the place of first row will go and sit into the place of second row. So this is your another elementary matrix, right? So this is elementary matrix of first type. Fine. Now let's talk about the elementary matrix of second type. So I have to consider the second elementary operation. Second elementary operation is nothing but multiplication of row of a matrix by some scalar. So multiplying, or just write multiplication of a row by a scalar. Scalar means any constant quantity. So let me again tell you, elementary matrices are constructed out of the identity matrices. ओके, एलिमेंटरी मॅट्रिक्सचं कन्स्ट्रक्शन हे आयडेंटिटी मॅट्रिक्सपासून केलं जातं, बरोबर आहे. आणि हे जे तीन मी तुम्हाला सांगतो हे बेसिक एलिमेंटरी ऑपरेशन्स आहेत जे आपण बऱ्याच वेळा यूज करणार आहोत. ओके फाईन. सो मल्टिप्लिकेशन ऑफ रो बाय स्कॅलर. सो परत एकदा मी हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑलरेडी घेतलेला आहे. सो मी हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स परत नाही घेत, जस्ट वी विल फोकस ऑन दिस मॅट्रिक्स, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, राईट. आता आपण फक्त काय करूया की ह्याच्या कुठल्या तरी एका रोला कुठल्या तरी एका स्कॅलरने मल्टिप्लाय करू. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा मी सेकंड रोला 4ने मल्टिप्लाय केलं तर कोणता मॅट्रिक्स तुम्हाला मिळेल? सो तुम्हाला मिळेल 1 0 0. मी फक्त सेकंड रोला 4ने मल्टिप्लाय करतो आहे. सो सेकंड रो विल बिकम 0 4 0 आणि लास्ट रो आहे तशीच राहील. सो इट विल बी 0 0 1. सो हा तुमचा एक एलिमेंटरी मॅट्रिक्स झाला. ओके, हे सगळे काय आहेत? एलिमेंटरी मॅट्रायसेस. आय एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंटरी मॅट्रायसेस. ओके फाईन. अजून काय करू शकता तुम्ही समजा थर्ड रोला -7ने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला अजून एक एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळेल 0 1 0 0 0 -7. सो हा झाला तुमचा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. समजा तुम्ही फर्स्ट रोला 1/2ने मल्टिप्लाय केलं
तर 1/2 इंटू 0 0 0 1 0 0 0 1 हा झाला तुमचा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. सो अशा पद्धतीने तुम्ही सेकंड टाईपचे एलिमेंटरी मॅट्रायसेस तयार करू शकता. सो पहिली गोष्ट जी लक्षात ठेवावी लागेल, फर्स्ट थिंग दॅट शुड बी कीप इन द माइंड इज दॅट एलिमेंटरी मॅट्रायसेस आर कन्स्ट्रक्टेड ऑफ द आयडेंटिटी मॅट्रायसेस. एलिमेंटरी मॅट्रिक्सचं कन्स्ट्रक्शन हे आयडेंटिटी मॅट्रिक्सपासून केलं जातं. ओके, 3 प्रकारचे एलिमेंटरी मॅट्रायसेस असतात. पहिला प्रकार कधी तयार होतो, जर तुम्ही आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच्या कोणत्याही 2 रो इंटरचेंज केल्या तर तुम्हाला पहिल्या टाईपचे एलिमेंटरी मॅट्रायसेस मिळतात. दुसऱ्या टाईपचे एलिमेंटरी मॅट्रायसेस फाइंड करण्यासाठी तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्सला कुठल्या तरी एका रोला आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच्या एका कॉन्स्टंटने किंवा एका स्कॅलरने मल्टिप्लाय करावं लागतं. सो तुम्हाला दुसऱ्या टाईपचे एलिमेंटरी मॅट्रायसेस मिळतील, जसं की मी इथं लिहिलेले आहेत. मी 3x3 आयडेंटिटी मॅट्रिक्स घेतला. ओके, त्याच्या सेकंड रोला मी 4ने मल्टिप्लाय केलं, मला पहिला एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळाला. जर मी थर्ड रोला -7ने मल्टिप्लाय केलं तर मला दुसरा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळेल. सो हे दुसऱ्या टाईपचे एलिमेंटरी मॅट्रिक्सेस आहेत. जर मी फर्स्ट रोला हाफने मल्टिप्लाय केलं तर मला तिसरा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळेल. सो दिस इज एलिमेंटरी मॅट्रिक्स ऑफ द सेकंड टाईप. ओके, फर्स्ट टाईपमध्ये तुम्ही 2 रो इंटरचेंज करता. सेकंड टाईपमध्ये तुम्ही कोणत्याही रोला एखाद्या कॉन्स्टंटने किंवा स्कॅलरने मल्टिप्लाय करता. देर इज अनदर अँड लास्ट टाईप ऑफ एलिमेंटरी मॅट्रिक्स दॅट इज टाईप 3 एलिमेंटरी मॅट्रायसेस. ओके, सो व्हॉट आर दे? सो टाईप 3 ऑफ एलिमेंटरी मॅट्रायसेसमध्ये आपण जस्ट अ सेकंड काय करतो, तर आपण कुठल्या तरी एका रोला चेंज करतो म्हणजे बाय आयदर ॲडिंग और सबट्रॅक्टिंग द स्कॅलर मल्टिपल ऑफ द अदर रो. सो आय कॅन जस्ट राईट इट ॲडिंग scalar may be positive or negative, scalar multiple of one row to another row. Okay, ओके. सो थर्ड टाईपमध्ये तुम्ही कुठल्या तरी एका रोचा स्कॅलर मल्टिपल दुसऱ्या रोमध्ये ॲड करता. बरं, ज्या रोमध्ये तुम्ही ॲड करता ती रो चेंज होते. म्हणजे काय, तर जस्ट आपण ट्राय करूया. आता परत एकदा मी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स लिहितो 3x3 साईजचा. सो I3 क्रॉस 3, लेट मी चेंज द पेन. सो इट इज इक्वल टू, यू नो दॅट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हा तुमचा आहे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ साईज 3x3. तुम्हाला काय करायचं आहे, तर तुम्हाला हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स जो तुम्हाला दिलेला आहे त्याची कुठली तरी एक रो चेंज करायची पण कशी करायची, तर फॉर एक्झाम्पल समजा मला रो 1 R1 म्हणजे रो 1 चेंज करायची. तर रो 1 चेंज करत असताना त्या रोमध्ये दुसऱ्या एखाद्या रोचा स्कॅलर मल्टिपल ॲड करायचा. ओके, म्हणजे तुम्ही ॲड केव्हा करा किंवा सबट्रॅक्ट करा. म्हणजे समजा तुम्ही थर्ड रोला 2ने मल्टिप्लाय केलं आणि ते रो 1मध्ये ॲड केलं, तर रो 1 कसे चेंज होणार, रो 1 विल चेंज टू रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 3. ओके, मी रो 3 घेतो आहे. सो रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 3. सो रो 1 तुम्ही चेंज केली. ओके, सो आता तुमचा मॅट्रिक्स कसा दिसेल, सो दिस विल गिव यू द मॅट्रिक्स लाईक दिस. रो 1 changes to 2 times row 3. So row 1 changes to row 1 plus 2 times row 3. So 1 plus 2 times row 3 means 0 0 2. So 1 0 0 मध्ये ॲड केलं तर 1 plus 0 is 0 plus 0 is 0 plus 2 is 2. So 1 0 2.
0 1 0 0 0 1 हा झाला तुमचा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. ओके, अजून बरेच पद्धतीचे एलिमेंटरी मॅट्रिक्स तुम्ही तयार करू शकता. समजा मी तयार करतो एक मॅट्रिक्स, त्याच्यामध्ये मी रो 3 चेंज करतो. रो 3मधून मी 2 टाइम्स रो 1 सबट्रॅक्ट करून टाकतो. तर तसं जर केलं मी तर रो 1 रो 2 आहे तशाच राहणार, कारण रो 3 चेंज करताय तुम्ही, त्याच्यामुळे रो 1 तुमची आहे तशी राहील. रो 2 विल बी ॲज इट इज, इट विल नॉट चेंज. व्हॉट इज गोइंग टू चेंज? जस्ट रो 3. आणि रो 3 कशी चेंज होणार आहे, तर रो 3मधून तुम्ही 2 टाइम्स रो 1 सबट्रॅक्ट करून टाकणार आहे. त्याच्यामुळं यू विल फाइंड इट ॲज 0 minus 2 times 1, so 2, 0 minus 2 minus 2, 0 minus 0, 1 minus, so minus 2 0 1. सो हा तुमचा अजून एक एलिमेंटरी मॅट्रिक्स तयार झाला. ओके, अजून एखादा आपण तयार करू. आपण आता रो 2 चेंज करून बघू. रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस रो 3, म्हणजे मी रो 3ला 1ने मल्टिप्लाय करतो आहे आणि मी रो 2मध्ये ॲड करतो आहे. सो व्हॉट विल बी द मॅट्रिक्स? सो रो 2 चेंज करतो आहे मी, सो रो 1 आणि रो 3 आहे तशा राहणार आहेत माझ्या. सो रो 1 रो 3 ॲज इट इज, आणि रो 2 प्लस रो 3 करतो आहे मी. सो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 0 प्लस 1 1. सो हा एक तुमचा अजून एक एलिमेंटरी मॅट्रिक्स तयार झाला. सो एकंदरीत आपण आत्तापर्यंत जे डिस्कशन केलं त्याच्यामध्ये, इन द टोटल डिस्कशन वी हॅव फाइंड आउट दॅट देअर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंटरी मॅट्रायसेस. They can be constructed by 3 different operations. First type of elementary matrix is very basic thing, is that elementary matrix is constructed of the identity matrix. First elementary matrix of type 1 can be formed by interchanging any 2 rows of identity matrix. Second type of elementary matrix can be formed by multiplying any row of identity matrix by some constant. Okay, and third type of elementary matrix can be constructed by changing any of the row of the matrix. Means you can change any row of the matrix, but how to change that row? You can adding scalar multiple of other row to that row. Okay, suppose you want to change row number 1, so add scalar multiple of any other row to that row. So in this way, if you are changing row of a matrix, then also you will obtain an elementary matrix. So there are 3 types of elementary matrices. Okay, so I hope you must have got the idea of elementary matrices. So, and just to summarize this particular definition, I am writing some matrices here. So see this matrix 1 0 0, sorry 0 1 0, 0 0 5. So this is elementary matrix, because how we have obtained it? We have multiplied the third row of identity matrix by 5. Okay, this is elementary matrix. Then 1 0 0, 0 0 1, 0 1 0 is also elementary matrix. Because why? Because it is obtained by interchanging the second and third row of the identity matrix. Identity matrix ची second and third row change करून आपण हा मॅट्रिक्स फाइंड आउट केला. सो दिस इज ऑल्सो एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. ओके, आणि अजून एखादा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स तयार करा. सो आय कॅन चेंज इट ॲज रो 1 1 0 0, रो 2 1 1 0. Okay, and 0 0 1. so this is also elementary matrix. why? कारण आपण रो 2 चेंज केली आहे आणि रो 2 चेंज करत असताना आपण त्याच्यामध्ये रो 1 ॲड केली आहे. ओके, सो दॅट्स वाय दिस इज ऑल्सो एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. सो हे 3 टाईपचे एलिमेंटरी मॅट्रायसेस आपल्याला बघायला मिळतात. ओके, व्हेरी फाईन. नाव आय एम गोइंग टू डिस्कस अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट, दॅट elementary matrix are invertible. So that is very important, very important theorem of our syllabus that we are going to prove now. Okay, so let me first of all write down the statement of that theorem. So what is my theorem? Theorem is elementary matrix is invertible. Means every elementary matrix is invertible, and addition, okay, whatever, and inverse of elementary matrix is also elementary matrix. म्हणजे एलिमेंटरी मॅट्रायसेस इन्व्हर्टिबल असतात आणि एलिमेंटरी मॅट्रिक्सचा इनवर्स स्वतःसुद्धा एलिमेंटरी मॅट्रिक्सच असतो. तर याचा प्रूफ आपण स्टार्ट करूया. बट प्रूफ स्टार्ट करण्या अगोदर
ओके, प्रूफ स्टार्ट करण्या अगोदर आपण काय करणार आहोत तर जस्ट प्रूफची आयडिया क्लिअर करणार आहोत की हाऊ यू आर गोइंग टू प्रूव्ह. सो व्हेरी नॅचरल आहे स्टेप्स की तुमच्याकडे एक आयडेंटिटी मॅट्रिक्स दिलेला असेल, बरोबर आहे. तुम्ही त्या आयडेंटिटी मॅट्रिक्सवर 3 प्रकारचे रो ऑपरेशन्स करून तुम्ही त्यांच्यापासून एलिमेंटरी मॅट्रायसेस तयार करणार. एलिमेंटरी मॅट्रायसेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय दी आयडेंटिटी मॅट्रायसेस, राईट. सो तुम्ही पहिल्यांदा काय करू शकता की तुम्ही आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच्या कोणताही 2 रो इंटरचेंज करू शकता. ओके, सो तुम्हाला पहिल्या टाईपचा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळेल. ओके, परत तुम्ही आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच्या एखाद्या रोला, कुठल्याही एखाद्या रोला तुम्ही एखाद्या कॉन्स्टंटने स्कॅलरने मल्टिप्लाय करू शकता, म्हणजे तुम्हाला दुसऱ्या टाईपचा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मिळेल, बरोबर आहे. तसंच तुम्ही काय करू शकता तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच्या एखादी रो तुम्ही चेंज करू शकता. चेंज करू शकता म्हणजे काय की तुम्ही त्या रोला, त्या रोमध्ये दुसऱ्या कुठल्या तरी रोचा स्कॅलर मल्टिपल ॲड करू शकता. सो अशा पद्धतीने तुम्ही आयडेंटिटी मॅट्रिक्सपासून 3 प्रकारचे एलिमेंटरी मॅट्रायसेस तयार करू शकता. ही आयडिया तुम्हाला आता क्लिअर झाली असेल. वरती आपण एक्झाम्पल्स पण पाहिलेले आहेत, आपण ऑपरेशन्स कोणते यूज करतो ते सुद्धा आपण पाहिलेले आहेत. आता आपण काय करणार आहोत तर आपण 1 बाय 1 प्रत्येक टाईपचा एक एलिमेंटरी मॅट्रिक्स घेऊन त्याचा इन्व्हर्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा हे आपण स्टडी करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आता आपण वी कांट स्टिक टू द 3x3 or 2x2 or 4x4 matrices. We have to talk in general. So that's why we are going to do it in general. So I'm going to consider first of all general identity matrix. Okay, so let me write down the proof here. So proof of this particular theorem. So let I n cross n be n by n identity matrix, right. Let I n cross n be the n by n identity matrix, no problem. So first elementary matrix formed by interchanging 2 rows of identity matrix. First I'm talking about the elementary matrix formed by interchanging 2 rows of identity matrix. So suppose you are interchanging ith and jth row. So let us form or let E, let me write it as E I j, okay, E I j be the elementary matrix obtained by, you must have got this, obtained by interchanging ith and jth row of matrix. Which matrix? Identity matrix. So let me be very specific and let me write it as identity matrix. Identity matrix. So now let us try to find out the inverse of this matrix, right? We are discussing the inverse, so let's try to find out the inverse of this matrix. Basically this is your elementary matrix obtained by interchanging ith and jth row of identity matrix. So let me write how does this matrix looks. So just a second. Yeah, so E I j is equal to
आयथ रो आणि जेथ रो तुम्ही इंटरचेंज केलेली आहे. सो बाकी सगळ्या रोज तुमच्या आहे तशा असतील 0 1 0 0 0. ओके, आता इथे मी घेतो 0 0 1 0 आणि थोडे अजून जागा सोडून खाली आपण घेऊया 0 0 1 0 0 0. खाली तसं कंटिन्यू करत गेलो 0 0 सगळ्यात शेवटची रो 1. ओके, सो हा तुमचा मॅट्रिक्स आहे. ही जी आहे तुमची ती आहे जेथ रो, जी की आता आयथ रोला आलेली आहे, आणि ही तुमची आयथ रो आहे जी जेथ रोला गेलेली आहे. ओके, सो हा तुमचा मॅट्रिक्स आहे. तर याचा इन्व्हर्स काय? तर याचा इन्व्हर्स हाच मॅट्रिक्स असतो. देन EIJ इन्व्हर्स इज इक्वल टू EIJ. ओके, स्वतःच अशा टाईपचा जर एलिमेंटरी मॅट्रिक्स असेल तर अशा मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स तो मॅट्रिक्स स्वतःच असतो. ओके, कसं ते आपण व्हेरीफाय करणार आहोत. सो व्हेरीफाय करण्यासाठी लेट्स ट्राय टू डू दिस व्हेरिफिकेशन. सो आय एम गोइंग टू प्रूव्ह दॅट EIJ मल्टिप्लाइड बाय EIJ म्हणजे त्याचा इन्व्हर्स तोच असतो असं मला प्रूव्ह करायचं आहे. तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आलं पाहिजे. ओके, सो लेट मी राईट डाऊन द मॅट्रायसेस. ओके, 1 0 0 1 0. ओके, आय एम कंटिन्यू करतो आहे मी ह्या रोज. आता येते जेथ रो, सो इथे कुठेतरी 1 असेल, परत पुढे सगळे 0, नंतर कंटिन्यू करून कुठेतरी आयथ रो येईल, त्याच्यामध्ये इथे कुठेतरी 1 असेल, बाकी सगळे पुढचे असतील 0. ओके, असं करत करत तुमचं सगळ्या शेवटी 0 0 0 1. सो हा तुमचा झाला मॅट्रिक्स. ही आहे तुमची आयथ रो, सॉरी जी की आता जेथ रो झाली आहे, आणि ही तुमची आहे जेथ रो जी की आता आयथ रो झाली आहे आफ्टर इंटरचेंजिंग. सेम मॅट्रिक्स मी इकडे पण लिहितो. ओके, 1 0 डॉट 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 0 0 1 डॉट 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 सगळे 0, परत पुढे कंटिन्यू केलं थोडंसं. ओके, त्याच्यानंतर इथे येणार तुमचा 0 0 डॉट 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 कुठेतरी 1 येईल, त्याच्या पुढे परत सगळे 0. ही तुमची झाली जेथ रो, म्हणजे ॲक्च्युली ती आयथ होती बट आता ती जेथ रो झाली आफ्टर इंटरचेंजिंग. परत पुढे कंटिन्यू करत चाला, कुठेतरी परत पुढे गेल्यावर तुम्हाला अशी तुमची आयथ रो मिळेल. ओके, पुढे सगळे 0, आणि असं कंटिन्यू करत गेला तर सगळ्यात शेवटची रो जी असेल तुमची दॅट विल बी 0 0 0 0 0 फायनली 1. सो हे दोन मॅट्रिक्स झाले तुमचे EIJ इंटू EIJ. सो ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन करा. ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन करणं फार अवघड नाही आहे. इवन इफ मॅट्रायसेस दिसायला फार अवघड आहेत बट मल्टिप्लिकेशन अवघड नाही आहे. कसं काय? तर बघा, पहिली रो कोणती आहे? 1 0 0 0 0. ओके, सो 1 0 0 0ने तुम्ही जर सगळीकडे मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला फक्त हे बघा 1 0 0ने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर फक्त पहिल्या कॉलममधली पहिलीच एंट्री तुमची राहील. बाकी सगळ्या एंट्रीज तर 0 0 पुढे 0 0 असल्यामुळे ते 0 होणार आहे. सो 1 0 0 0 0 मल्टिप्लाय बाय 1 0 0 0 0 म्हणजे 1 येणार आफ्टर डुईंग दिस. परत 1 0 0 0ने जर सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर फक्त पहिली एंट्रीलाच 1 इंटू 0 0, बाकी 0 0 मग सगळेच 0 होतात हे. सो 0. ओके, असं करत करत गेला तुम्ही तर 0. मला बाकीचं प्रॉब्लेम नाही आहे, मला फक्त काय होतं जेथ रो इथे मल्टिप्लाय केल्यावर तर 0 0 0 1 0, जेथ कॉलममध्ये 1 आहे, जे प्लेसला 1 आहे. सो 0 0 0 1. सो 0 0 0 0 काय होणार तर हे बघा, हा कॉलम ज्यावेळी तुम्ही आयथ कॉलममध्ये मल्टिप्लिकेशन करायला जाल त्यावेळी, एक मिनटं, आयथ रो ॲक्च्युली ही ओरिजिनली जेथ रो आहे. ओरिजिनली ही जेथ रो आहे पण आता ती तुमची आयथ रो झाली. ओके, सो ही जी एंट्री आहे ही आयथ कॉलममधली एंट्री आहे. ओके, आणि सो मल्टिप्लिकेशन कसं येणार बघा आता.
0 0 0 1 0 0 0. सो ह्याने जर मल्टिप्लाय केलं तर हा जो 1 आहे हा ॲक्च्युली कुठे आहे, तर हा जेथ रो जेथ कॉलममधला आहे. आला आहे तो आयत प्लेसला, म्हणजे ही प्लेस त्याची आयत आहे. ओके, ही प्लेस जेथ प्लेस आहे, पण जेथ प्लेसची रो आयत प्लेसला आल्यामुळे हा जो 1 आहे तो कुठे आला आहे, तर हा 1 आला तुमचा आयत रोमधल्या जेथ कॉलममध्ये. ओके, आणि इकडचा जो 1 आला तुमचा तो तसंच आयत रोमधल्या जेथ कॉलममध्ये. सो तुम्ही जर मल्टिप्लिकेशन करत गेलात, ओके, तर काय होणार, आयत रोने तुम्ही जर सगळीकडे मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला पहिले तर सगळे 0 0 0 मिळतील. इथे ज्यावेळी तुम्ही ह्याला मल्टिप्लाय कराल तर हा तुमचा इकडे जस्ट अ मिनिट मी काय सांगण्याचा प्रयत्न करतो तुम्हाला. लेट मी चेंज द पेन. ओके, अँड लेट मी टेल यू, हा जो 1 आहे, हा 1 ही रो पहिल्यांदा कोणती रो होती, तर आयत रो होती. बरोबर आहे, म्हणजे हा 1 आयत रोमधला आहे हे तर कन्फर्म. कोणत्या कॉलममधला आहे, तर ॲक्च्युली आयत रोची पोझिशन जेथ रोनं घेतली, त्याच्यामुळं हा 1 जेथ कॉलममध्ये असणार, कारण तिथं असताना तो जेथ कॉलममध्ये होता. सो हा 1 जेथ कॉलममधला आहे. ओके, आयत रो आणि जेथ कॉलममधला आहे. ओके, तसंच हा जो 1 आहे तो कुठला आहे, तर तो आहे आयत रोमधला, आणि हा 1 ऑलरेडी होता जेथ कॉलममध्ये. सो जेथ कॉलममधला आहे हा 1. सो मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर परत मी इथं पण हे पण लिहितो, हा 1 ही ॲक्च्युली जेथ रो आहे. सो हा 1 जेथ रोमधला आहे, पण हा 1 ऑलरेडी आयत रोमधला होता, त्यामुळे हा आयत कॉलममध्ये असणार. सो हा आयत कॉलममध्ये आला. हा पण 1 ही आत्ता जरी आयत रो असली ना तरी ओरिजिनली ही जेथ रो आहे. सो हा जेथ रो, आणि हा 1 कुठल्या कॉलममधला आहे, तर आयत कॉलममधला आहे, कारण हे आयत रो असल्यामुळे हा आयत कॉलममध्ये, आयत रो आयत कॉलम 1, कारण डायगोनल एंट्री 1 आहे. सो आयत रो आयत कॉलम 1, सो आयत. सो ज्यावेळी तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करा त्यावेळी बाकीचं कुठलेही मल्टिप्लिकेशन जाऊ द्या, ज्यावेळी तुम्ही 0 0 0 1 0 0 0ने ज्यावेळी तुम्ही इथे मल्टिप्लाय कराल त्यावेळी आय जेथ एलिमेंट मल्टिप्लाईज जे आयथ एलिमेंट. सो इट बिकम्स आयथ एलिमेंट. सो वॉट आय एम ट्राईंग टू टेल यू की हा एलिमेंट या एलिमेंटला मल्टिप्लाय करेल, आणि 1 × 1 हा आयजेथ एलिमेंट आहे. सो आयजेथ एलिमेंट मल्टिप्लाईज जे आयथ एलिमेंट, इट बिकम्स आयथ एलिमेंट. ओके, सो आयजेथ एलिमेंट बाकी सगळं जर 0 होणार आहे, आयजेथ एलिमेंट मल्टिप्लाय जे आयथ एलिमेंट, त्यावेळी फक्त तुम्हाला आयथ एलिमेंट मिळेल, म्हणजे तुमचा आय पोझिशनला 1 येईल. त्यामुळे काय होईल, आय पोझिशनला 1 येईल, इथे आयथ रो आयथ कॉलममध्ये 1 येईल. तसंच हा जे आयथ एलिमेंट बाकी सगळं सोडा, ही रो घ्या, हा जे आयथ एलिमेंट आहे. ओके, तो ज्यावेळी इथल्या आयजेथ एलिमेंटला मल्टिप्लाय करेल, सो जे आयथ एलिमेंट ज्यावेळी आयजेथ एलिमेंटला मल्टिप्लाय करेल तो तुमचा जे जेथ एलिमेंट होईल, म्हणजे जे जेथ एलिमेंट तुमचा येणार 1. सो जेथ रो जेथ कॉलममध्ये तुमचा 1 येणार, बाकी सगळे 0, म्हणजे बाकीचा प्रश्न मिटतो, बाकी सगळे 0 आहेत, आणि शेवटची रो तर 0 0 0 1 येणार. सो हा मग तुमचा येतो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ओके, त्याच्यामुळे अशा पद्धतीचा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स असेल तर त्याचा इन्व्हर्स तो स्वतःच असतो. ओके, सो मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल करून दाखवतो, एक शॉर्ट एक्झाम्पल. आपण आयडेंटिटी मॅट्रिक्स घेऊया 3x3 साईजचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. माझी आयडिया क्लिअर होईल एक्झाम्पलमुळे. एलिमेंटरी मॅट्रिक्स मी तयार करतो आहे. ओके, तर कसं तयार करतो आहे मी, तर फर्स्ट आणि सेकंड रो इंटरचेंज करतो मी 1 2. तर फर्स्ट रो सेकंड रो इंटरचेंज केली तर 0 1 0 1 0 0 0 0 1. ओके, याचा इन्व्हर्स काय येणार, तर अकॉर्डिंग टू आता आपण जे काही डिस्कस केलं त्याच्यानुसार याचा इन्व्हर्स येणार E12, म्हणजे याचा इन्व्हर्स हा स्वतःच असणार 0 1 0 1 0 0 0 0 1. कसं, तर चेक करा, मल्टिप्लिकेशन करा ह्या दोघांचं. तर E12 मल्टिप्लाय बाय E12 इज इक्वल टू काय येणार बघा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 मल्टिप्लाइड बाय 0 1 0 1 0 0 0 0 1. सो हे मल्टिप्लिकेशन काय येतं बघा. आता मी काय म्हणतो आहे, मी काय म्हटलं बघा, मी मगाशी जे समजावलं तुम्हाला ते हे, हा 1 हा आहे कुठे, तर ॲक्च्युली ही आहे फर्स्ट रो. ओके, ॲक्च्युली सेकंड रो फर्स्ट रोच्या प्लेसला आली,
म्हणजे हा एलिमेंट आहे कुठला, तर हा होता कुठे, सेकंड रोमध्ये होता, पण सध्या हा आहे कुठे, फर्स्ट रोमधला. आणि हा सेकंड कॉलममधला, म्हणजे सेकंड रो असल्यामुळे हा सेकंड रोमधली सेकंड कॉलममधली एंट्री 1 असणार. सो हा सेकंड कॉलममधला झाला. ओके, हा 1 कुठे आहे आता, हे फार सिम्पल आहे. हे 2 1 सेकंड रोमध्ये फर्स्ट कॉलमला आहे. हा 1 कुठे आहे, सेकंड रोमध्ये फर्स्ट कॉलमला. हा 1 कुठे आहे, फर्स्ट रोमध्ये सेकंड कॉलमला. सो आता मल्टिप्लिकेशन करा. ज्यावेळी तुम्ही मल्टिप्लिकेशन कराल, हा 1 2 एलिमेंट ह्या 2 1 एलिमेंट मल्टिप्लाय करेल, हा 1 1 होईल. बघा 0 1 0 मल्टिप्लाय बाय 0 1 0. सो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1. म्हणजे बघा 1 एंट्री या 2 एंट्रीला मल्टिप्लाय केलं, 1 एंट्रीने ह्या 2 एंट्रीला मल्टिप्लाय केलं, तुम्हाला मिळाला 1 आणि खाली 0. सो हा आला 1. बाकी 0 1 0 0 1 0 सगळं 0च होणार. तसंच आता हा 1 हा 2 पोझिशनला आहे. ओके, ज्यावेळी हे तुम्ही 1 पोझिशनला मल्टिप्लाय कराल, त्यावेळी तुम्हाला 2 पोझिशनला 1 मिळेल. कसं बघा 1 0 0 मल्टिप्लाय बाय 0 1 0. सो इट विल बी 0 1 0 0 मल्टिप्लाय बाय 1 0 0, म्हणजे 2 एलिमेंट 1 एलिमेंटला मल्टिप्लाय करतो. सो दॅट विल बी 2 एलिमेंट, म्हणजे 1 आणि 0 पुढचा. आणि बाकी 0 0 1ने मल्टिप्लाय केलं तर 0 0 1. सो हा तुमचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स झाला. सो याचा अर्थ एलिमेंटरी मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स जर तो रो इंटरचेंज करून तुम्ही तयार केला असेल एलिमेंटरी मॅट्रिक्स, तर त्याचा इन्व्हर्स तो स्वतःच येतो. ओके, त्याच्यानंतर आपण पुढचा एक पॉईंट डिस्कस करू. सेकंड, पुढचे 2 सोपे आहेत ॲज कम्पेअर टू दिस प्रूफ करण्यासाठी. ॲक्च्युली हा प्रूफ करण्यासाठी थोडासा क्रिटिकल आहे, बट सोपं आहे की जर तुम्ही रो इंटरचेंज करणार असाल तर त्याचा इन्व्हर्स तोच असतो. ओके, नो प्रॉब्लेम. लेट अस डिस्कस द सेकंड. सेकंडमध्ये एलिमेंटरी मॅट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय elementary matrix is obtained by multiplying ith row of identity matrix by scalar. सो याचा प्रूफ करू आपण. सो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स समजा तुमचा असा असेल 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1. ओके, आणि समजा तुमची ही ith रो आहे 0 0 0 1 0 0 0. ही समजा तुमची ith रो आहे. ओके, समजा मी त्याला सीने मल्टिप्लाय केलं, कॉन्स्टंट सी घेतला मी, तर एलिमेंटरी मॅट्रिक्स कसा होईल, ई सी किंवा अल्फा घेऊ आपण, ई अल्फा, म्हणजे त्या रोला अल्फाने मल्टिप्लाय करा. तर ई अल्फा कसा दिसेल, तर 1 0 0 0 0 1 0 0 0. ओके, बाकी सगळ्या रो तर असतीलच मधल्या. ith रो कशी होईल 0 0 अल्फा 0, फक्त ith रोला अल्फाने मल्टिप्लाय करायचं आहे. आणि असं करत करत गेला तर फायनली 0 0 0 0 1. ओके, मग याचा इन्व्हर्स काय, तर याचा इन्व्हर्स काय असतो, तर जिथे अल्फा आहे तिथं त्याचं त्याचा रिसिप्रोकल घ्यायचा 1/अल्फा. म्हणजे ith रोला तुम्ही इथे हे बघा, लेट मी टेल यू, हे फॉर्म करत असताना तुम्ही ith रोला अल्फाने मल्टिप्लाय केलं. सो इन्व्हर्स फाइंड करताना, याचा इन्व्हर्स फाइंड करताना ith रोला 1/अल्फाने मल्टिप्लाय करा. ओके, मल्टिप्लाय बाय 1/अल्फा. सो तुमचा इन्व्हर्स कसा दिसेल, सो चेक करू आपण तो इन्व्हर्स कसा येतो. ई अल्फा इन्व्हर्स इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1/अल्फा 0 0 0 0 0 0 1. ओके, हा तुमचा इन्व्हर्स झाला. आणि ह्या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तुम्ही, ओके, म्हणजे ई अल्फा मल्टिप्लाय बाय ई अल्फा इन्व्हर्स, तर दॅट इज इक्वल टू, दॅट इज सिम्पल 1 0 0 0
मी फक्त आयथ रो व्यवस्थित लिहितो 0 0 अल्फा 0 0 0 0 1 मल्टिप्लाय बाय 1 0 0 0 आयथ रो येणार 0 0 0 1 अपॉन अल्फा 0 0 0 आणि लास्ट रो येणार 0 0 0 0 1. सो दॅट इज इक्वल टू, बाकी रोजचा काय प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला, बाकी सगळं तसंच राहील. फक्त आयथ रो मल्टिप्लाय बाय आयथ कॉलम केला तुम्ही तर अल्फा मल्टिप्लाय बाय 1 अपॉन अल्फा होणार, तिथं 1 येईल. म्हणजे ही तुमची आयथ रो झाली, हा तुमचा आयथ कॉलम आहे. सो आयथ रोने आयथ कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, दोन्ही सेम पोझिशनला असल्यामुळे अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा दॅट इज 1. सो इथे तुमची जी रो आहे दॅट विल कम आउट ॲज 0 0 0 1 0 0 0 आणि फायनली 0 0 0 1. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्हाला हे मिळेल. सो इट इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो असं जर मॅट्रिक्स असेल, आयथ रोला जर तुम्ही अल्फाने मल्टिप्लाय केलं असेल तर त्याचा इन्व्हर्स येतो. तिथं जिथं अल्फाने मल्टिप्लाय केलं त्याच रोला फक्त 1 अपॉन अल्फाने मल्टिप्लाय करायचं, किंवा सिम्पली जिथं अल्फा आहे तिथं 1 अपॉन अल्फा घ्यायचा, तुम्हाला त्याचा इन्व्हर्स मिळून जाईल. आणि लास्ट टाईपचे जे मॅट्रायसेस आहेत, थर्ड टाईपचे एलिमेंटरी मॅट्रायसेस, ज्याच्यामध्ये आपण आयथ रोला चेंज करतो. समजा आपण आयथ रो चेंज केली आहे, आयथ रो प्लस अल्फा टाइम्स जेथ रो असं केलं आहे तुम्ही. ओके, म्हणजे कसा येणार तुमचा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स, तर एलिमेंटरी मॅट्रिक्स असा येईल EIJ ऑफ अल्फा दॅट इज इक्वल टू. सो बाकी सगळ्या रो तुमच्या आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच्या तशाच राहतात. आयथ रो चेंज करताय, कशी होणार, तर जेथ रोमध्ये जेथ कॉलममध्ये 1 असणार, त्याच्यामुळे तुमचा मॅट्रिक्स असा दिसेल. हे बघा, आयथ रो तर आहेच, म्हणजे 0 0 0 इथे 1 आहेच आयथ पोझिशनला. पुढे परत गेलात ना तर त्याच्यामध्ये प्लस करताय तुम्ही जेथ रो, तर जेथ पोझिशनला खाली 1 असणार आहे, त्याला तुम्ही अल्फाने मल्टिप्लाय करून ॲड केलं तर इथं अल्फा येईल 0. बाकी सगळ्या रोज आहेत तशाच तुमच्या राहतात. याचा इन्व्हर्स काय येतो, तर काय करायचं, जिथे तुम्ही अल्फाने मल्टिप्लाय केलं जेथ रोला, त्याच जेथ रोला फक्त मायनस अल्फाने मल्टिप्लाय करायचं. सो EIJ ऑफ मायनस अल्फा म्हणजे काय, तर 1 0 0 0 0 0 1. आता अल्फाने मल्टिप्लाय केलं तर मायनस अल्फा ॲड केला की 0. बाकी सगळ्या रूल आहेत अशाच. सो ज्यावेळी तुम्ही मल्टिप्लिकेशन कराल ह्या दोन मॅट्रायसेसचं, EIJ अल्फा आणि EIJ मायनस अल्फा ह्या दोघांचं ज्यावेळी तुम्ही मल्टिप्लिकेशन कराल त्यावेळी तुम्हाला असं दिसेल 1 0 0 0. इथं आयथ रो लिहितो फक्त मी 0 0 1 अल्फा 0 0 मध्ये 0 असणार आहेत बरेचसे, आणि 0 0 0 1 परत 1 0 0 0 0 0 0 1 मायनस अल्फा 0 0 0 0 0 0 0 1. सो हे मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर बाकी रोचा प्रॉब्लेम नाही, फक्त आयथ रोने जेव्हा तुम्ही इथे मल्टिप्लाय कराल, आयथ रो ही तुमची आयथ रो आहे, हां, आणि आयथ कॉलममध्ये तुमचा हा 1 आहे, इथे हा आयथ कॉलम आहे, हा तुमचा जेथ कॉलम, हा तुमचा जेथ कॉलम. ओके, आयथ रोने जेथ कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तुम्ही तर तुम्हाला फक्त काय मिळेल की 1 मायनस अल्फाचं आयथ रोने जेथ कॉलम दॅट विल बी एंट्री 0. ओके, आयथ रोनं, सो याचा प्रोडक्ट असा येईल, हे बघा, हा तुमचा आयथ कॉलम, हा तुमचा जेथ कॉलम. ओके, हा मधला 0 मी जरा काढून टाकतो, तर कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून ना, हा 0 फक्त काढूया. ओके, हां, ही तुमची आयथ रो आहे, ही पण तुमची आयथ रो आहे, हा आयथ रो जेथ कॉलम. सो ज्यावेळी तुम्ही आयथ रोनं आयथ कॉलमला मल्टिप्लाय कराल, म्हणजे आयथ एंट्री फाईंड कराल, त्यावेळी आयथ रोमध्ये आयथ कॉलमला एंट्री आहे 1. सो इथं आयथ रोमध्ये आयथ कॉलमला एंट्री आहे 1, सो 1 × 1 1. ओके, सो इथे काय प्रॉब्लेम येणार नाही. सो आयथ रोला इथे 1 येईल, पण जेथ पोझिशनला आयथ रोने ज्यावेळी तुम्ही जेथ कॉलमला मल्टिप्लाय कराल, जेथ कॉलमला, त्यावेळी काय होईल, तर त्यावेळी तुम्ही इथे 1 आहे, सो जेथ कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर त्याच पोझिशनला इथे आहे मायनस अल्फा, सो तिथे होईल मायनस अल्फा, खाली तुमचा कुठेतरी असेल 1,
ओके, आणि तिथं तुमचा आहे अल्फा. सो अल्फा इंटू 1 अल्फा मायनस अल्फा प्लस अल्फा 0 होतो. सो तुमचा प्रॉब्लेम मिटतो. त्याच्यामुळे तुमचा जो मॅट्रिक्स मिळणार तुम्हाला दॅट इज गोइंग टू बी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो फायनली आपण जे काही डिस्कस केलं त्याच्यामध्ये आपण 3 गोष्टी डिस्कस केल्या की जर तुमचा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स हा रो इंटरचेंज करून तयार झाला असेल तर त्याचा इन्व्हर्स तोच राहतो. जर तुमच्या एलिमेंटरी मॅट्रिक्सला तुम्ही आयथ रोला अल्फाने मल्टिप्लाय केलं असेल तर इन्व्हर्स फाइंड करत असताना अल्फाच्या ठिकाणी फक्त 1 अल्फा घ्यायचा, किंवा जिथं ज्या रोला अल्फाने मल्टिप्लाय करायचं आहे त्यालाच फक्त 1 अल्फाने मल्टिप्लाय करायचं. आणि जर तुमचा इन्व्हर्स एलिमेंटरी मॅट्रिक्स हा तुम्ही आयथ रो चेंज करून तयार केला असेल, त्याच्यामध्ये जेथ रोला अल्फाने मल्टिप्लाय करून ॲड केलं असेल तर त्याचं इन्व्हर्स काढत असताना त्याच जेथ रोला जिथं तुम्ही अल्फाने मल्टिप्लाय केलं तिथं फक्त मायनस अल्फाने मल्टिप्लाय करायचं. सो अशा पद्धतीने तुम्ही इन्व्हर्सेस फाइंड करू शकता. आणि प्रत्येक मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स बघितला तुम्ही तर तोही एलिमेंटरी मॅट्रिक्सच आहे. सो आय होप की तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी कळल्या असतील. फक्त मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन्स जे आहेत या जे इन्वॉल्व आहेत मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन्स ते समजून घेण्यासाठी तुम्हाला ते वर्कआउट करावं लागेल. थोडंसं पेजवर प्रॉपरली लिहून बघावं लागेल की आयथ रोमधला आयथ एंट्री कुठली आहे, मग त्याने मल्टिप्लाय केल्यावर आयथ रोमधल्या आयथ एंट्रीला मल्टिप्लाय केल्यावर काय येतं वगैरे वगैरे, असं थोडंसं वर्कआउट करून तुम्हाला बघावं लागेल. ओके, आय होप यू आयडियाज ऑफ दिस लेक्चर आर क्लिअर टू यू. ओके, सो वी स्टॉप हिअर. स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ. Thank you.